ओम जगन्नाथाय नमः नमः। आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय ताहले एई भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणक पई एई भिडियोटी बहुत ही खास बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आपणकर जीवन रे दुख कष्ट एवं समस्या सबुबले लागी रही। आपण आर्थिक समस्या दे गति करुछंती। आपणकर परिवार रे सुख कि शांति रही नहीं। आपण आशा करुथिबा कार्य रे आपणको सफलता मिली पारु नहीं। किंतु एही सब समस्या केवल आपणक सहित ही काहेकि घटुअछि? काहेकि आपणकर केउ भूल पाई आपण कष्ट पाउछंती? दुख काहेकि मिलुछि आपणको? आपणकर एही समस्त प्रश्नर उत्तर आपणको एही वीडियो माध्यम रे ही मिल जिवो। तेबे आसंतु एही विषय रे आमे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। तेबे वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपण माने भी भगवान को बा ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथंती किंबा जदि आपणकर भी कुंभ राशि होई थाए तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर केउ भूल पाई तांको एते दुख कष्ट आर्थिक समस्या मानसिक टेंशन दे गति करबा को पड़ी अछि। देखंतु आपणकर राशि कुंभ राशि हेउछि राशि चक्रर एकादश राशि। एही राशिर अधिपति ग्रह हेउछंती स्वयं शनिदेव। कुंभ राशि हेला वायु तत्वर राशि माने आपणकर एकादशर ग्रह हेला वायु तत्वर ग्रह एवं आपणकर राशिर चिन्ह हेला जने पुरुष पश्चिम आड़क मुख करिकी कलशरु जल तळकु ढाळु अछि। एहार अर्थ हेला आपण हेउछंती पूर्ण कलश। आपणकर भाग्य को दया क्षमा प्रेम एवं भल पाइबारे परिपूर्ण करी गढ़िछंती। किंतु एहा परे भी आपणको काहेकि एते दुख मिलुअछि? आपणकर केउ भूल रही अछि जेउथि पई आपण एते कष्ट पाउछंती? एही वीडियो रे आमे आपणकर सही सब भूल विषय रे आलोचना करिबा जहा आपणको सर्वदा दुख देउछि। आपण जदि एही भूल गुड़िक न करती तेबे आपणकर भाग्य बदली जिवो, आपणकर दुख कमी जिवो। सबुठार बड़ कथा हेउछि आपण एबे जो परिस्थिति रे अछंती सेथिरे सुधार आसीबो। पुनर्बार आपणकर जीवन को खुशी फेरी आसीबो। सर्वप्रथमे आपण जानंतु आपणकर राशि पई मित्र राशि एवं शत्रु राशि की कुंभ राशिर मित्र राशि हेला वृष मिथुन तुला कन्या एवं मकर राशि। शत्रु राशि हेला मेष कर्कट सिंह एवं बिच्छा राशि। एही राशिर व्यक्ति ठारू सर्वदा दूरे रहिबाकु चेष्टा करंतु जहा फल कि आपणकर समस्या किछि मात्रा रे कमी जिवो। शत्रु राशि माने आपणकर राशि आपणकर व्यक्तित्व सहित सेमानकर व्यक्तित्व मिसिबो नाही जहा फल रे आपणकर जीवन रे समस्या मान देखा जिवो। आपणक कर्म क्षेत्र रे हेउ किंबा संसार हेउ आपणकर दैनंदिन जीवन रे मध्य एही व्यक्तिंक द्वारा आपण असुविधार सामना करिवे जहा फल रे आपणकर जीवन दुख रे परिपूर्ण होई जिवो। देखंतु एही राशिर व्यक्ति विशेष मानक सहित जदि आपण जगी रखी काम करंती आपणको एतेटा समस्या आसीबो नाही। सबुठार बड़ समस्या कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई हेला सेमाने समस्तंको तांकर निजर बोली भाबी नै थांती, समस्तंको तांकर मित्र बोली भाबी थांती एवं सेही मित्र माने ही सेमानंको बहुत अधिक धोखा दे थांती। प्रायतः कुंभ राशिर लोक मानंको निजर लोक माने निजर बंधु बांधव माने अधिक धोखा दे थांती, अधिक कष्ट दे थांती।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଠା କଥା ହିଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସରଳ ହୃଦୟର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଆଦାୟ କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସବୁ କଥା ସହିସାରିବା ପରେ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ କହିଲେ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ କଥା କହିବାର ନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ପରେ ଭାବି ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ନିଜ ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯାହା ବି କହୁଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ ଏବଂ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦିନ ରାତି ବସି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଖୁଣ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେମିତି କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଖରାପ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟର କଥାକୁ କମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି। ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବା ଛୋଟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସିଲା, ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁ ହେଉଅଛି, ଅନ୍ୟାୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଗ୍ୟର ସବୁ ଦୋଷ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଅଧିକା ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଏତେଟା ଦୁଃଖିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ଛୋଟ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ। କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସହଜରେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାରତା, ଆପଣଙ୍କର ମେଳାବି ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସରଳ ହୃଦୟ ସହଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାଏ। କିଏ ଭଲ ଏବଂ କିଏ ଖରାପ ବୋଲି ଜାଣିନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁଣକୁ ଟିକେ ବିକଶିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସରଳ କଥାରେ ନ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚୁଗୁଲି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଯଥାସମ୍ଭବ ସର୍ବଦା ଆପଣ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶନିଦେବ, ଯିଏକି କର୍ମ ଫଳଦାତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ତେଣୁକରି
ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କର୍ମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ଶନିଦେବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଖରାପ ସଙ୍ଗତ, ଖରାପ କାମ ଏବଂ କୁକର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଯାହା ଆଗରେ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କର କହିକି ନିଜକୁ ହାଲୁକା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଶନିଦେବ କ୍ଷମା କମ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବୋପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ମୀନ ରାଶି ଅବସ୍ଥିତ। ଦିନ ରାତି ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପଛଘୁଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଟଙ୍କା ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଟିକେ କମିଯିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ, ଅନ୍ୟର ବିପଦ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଠକି କରି ଅର୍ଥ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।